اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی پابندی سے ہر مہینے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، گزشتہ کل یعنی 24ویں روزے کو مہاراشٹر کے امراوتی ضلع کے دھارنی شہر میں ایک ادارہ ہے مولانا سلیم صاحب ندوی کا، دارالعلوم دھارنی، وہاں اس ادارے کی مسجد مولانا علی میں ندوی، جو مولانا مرحوم مولانا علی میں ندوی کے نام سے وہ مسجد منسوب ہے، اس مسجد میں گزشتہ کل تیسری تقریرات میں پہلا پروگرام رکھا گیا تھا۔ مرحوم حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کا پہلا پروگرام رکھا گیا۔ مولانا سلیم صاحب ندوی نے اس اجلاس کی صدارت فرمائی اور مقرر خصوصی میں خود تھا۔ مولانا رابع صاحب ندوی کی حیات و خدمات پر مختصر سی روشنی ڈالی گئی اور ان کے لیے باقاعدہ مغفرت کی دعائیں کی گئی۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ یہ بیان کے بعد میں نے تاخراتوں کی اہمیت بیان کیا، شب قدر کی اہمیت بیان کیا، اور ہزاروں کا مجمع تھا۔ اس مجمع میں میں نے اس بات کو بتایا کہ کس طریقے سے ملک کے ان حالات میں ہم زندگی گزارے، حوصلہ ٹوٹنے نہ دیں، مایوسی کا شکار نہ ہوں اور بے وقوفی بھی اختیار نہ کرے۔ ہزاروں نوجوانوں کو ہم نے سمجھایا کہ پتھر پھینک کر گولیاں کھانے کی بے وقوفی چھوڑی جائے۔ ملک میں دنگے اور فساد ابھی کروائے جائیں گے کیونکہ 2024 قریب آ رہا ہے، دنگے اور فساد کا ماحول بنایا جائے گا۔ مسلم نوجوانوں سے ہم نے اپیل کی کہ آپ نے باہر نہیں آنا، بہکاوے میں نہیں آنا، کسی کے ورغلانے میں، اکسانے میں، روڈ پر آ کر پتھر پھینکنے کا اور گولیاں کھانے کا کام مت کرنا اور ماحول کو خراب ہونے مت دینا۔ سب سے بڑا پیغام اس وقت یہ ہے کہ دنگے اور فساد کے ماحول کو کامیاب نہ ہونے دیں تو ایٹومیٹک شیطانوں کے سارے پلان فیل ہو جائے گے۔ تو گزشتہ کل دارالعلوم دھارنی مسجد علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ میں بڑا شاندار پروگرام ہوا جو بڑا کامیاب رہا، اور اخیر میں باقاعدہ ذکر کی مجلس اور دعا پر یہ پروگرام ختم ہوا۔ آئیے دن بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ عتیق اور اشرف کے بڑی بے دردی کے ساتھ جو قتل کیا گیا، اس پر اب تمام سیاسی لوگوں کا ری ایکشن سامنے آ رہا ہے۔ سب سے پہلے کانگریس کے راشٹریہ ادھیکش ملکارجن کھڑگے، ایسے ہی اکھلیش یادو، ایسے ہی پرینکا گاندھی، موئترا اور اسد الدین اویسی نے سیدھا لا اینڈ آرڈر پر سوال کھڑا کر دیا۔ اور سچ میں بات تو یہی ہے کہ پولیس کی موجودگی میں اگر انکاؤنٹر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اب اتر پردیش میں پولیس کی ساری طاقت، لا اینڈ آرڈر، قانون پورا ختم ہو چکا ہے اور گنڈوں کے ہاتھ میں پورا ماحول آ چکا ہے، یعنی اب کوئی پولیس کی سرکشا میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو ان تمام لوگوں نے سیدھا سیدھا یہ بات کہی اور سیدھا لا اینڈ آرڈر پر انہوں نے سوال کھڑا کیا، اور انہوں نے کہا کہ سزا کا حق تو صرف عدالت کو ہے،
اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھیا پولیس والوں نے ان لوگوں کو انکاؤنٹر کیوں نہیں کیا جو دھڑا دھڑ گولیاں چلا رہے تھے؟ اس لیے نہیں انکاؤنٹر کیا کہ وہ عتیق اور اشرف نہیں تھے، یا عتیق اور اشرف کے دھرم سے ان کا تعلق نہیں تھا، اس لیے ان کا انکاؤنٹر نہیں کیا گیا۔ جنید اسد الدین اویسی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جنید اور ناصر کے قاتلوں کا بھی انکاؤنٹر نہیں کیا گیا، جبکہ وہ 2 مہینے سے فرار چل رہے ہیں، ان کو بھی انکاؤنٹر کر دینا چاہیے تھا۔ مگر اسد الدین اویسی نے کہا کہ صرف دھرم کے اعتبار سے انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے۔ اور مایاوتی دیدی نے تو بڑی بات کہہ دی، انہوں نے کہا کہ اتر پردیش انکاؤنٹر اسٹیٹ بن گیا ہے، سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس قتل کا نوٹس لینا چاہیے۔ آئیے دن دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی، جی ہاں، جمعیت علماء کو اللہ بہتر بدلہ نصیب کرے۔ جو کام جمعیت علماء کرتی ہے یہ بہت بڑا کام ہے، جب رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس وقت اللہ جمعیت علماء کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ یوپی القاعدہ مقدمے میں جن لوگوں کو اٹھایا گیا تھا، محمد شکیل اور محمد مستقیم، الحمدللہ جمعیت علماء کی محنتیں رنگ لائی اور محمد شکیل اور محمد مستقیم جیل سے رہا ہو گئے، اور انہوں نے قانونی امداد دینے کے لیے، کیونکہ جمعیت علماء وکیل وغیرہ دیتی ہے، قانونی مدد کرتی ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے جمعیت علماء، انہوں نے قانونی مدد کے لیے جمعیت علماء کا شکریہ ادا کیا۔ جی ہاں، جمعیت علماء کا شکریہ ادا کیا۔ دوران ملاقات محمد شکیل اور محمد مستقیم نے صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب اور جمعیت علماء ہند قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ الحاج گلزار اعظمی صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ جمعیت علماء کو سچ میں اللہ بے حد، اللہ رب العزت دنیا آخرت دونوں جہاں میں ہمارے جمعیت علماء کے ذمہ داروں کو اللہ بہتر بدلہ نصیب فرمائے، کیونکہ جب کسی کو بڑے بڑے الزامات اور آتنکواد کے الزام میں اٹھا لیا جاتا ہے تو رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور لاکھوں روپے سپریم کورٹ میں خرچ ہوتا ہے۔ جمعیت علماء یہ کام کرتی ہے اور قانونی مدد دیتی ہے۔ آج سینکڑوں ہزاروں لوگ پھانسی کے پھندوں سے جمعیت علماء کی محنتوں سے بچ رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اسی جمعیت علماء کا 15 سال سے میں بھی ایک علاقے کا صدر ہوں، اور جمعیت علماء کے ساتھ رہ کر ہم یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آئرہ دن بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، گورنر رہ چکے ستیہ پال ملک، انہوں نے منہ کھولا اور پلوامہ کی حقیقت کچھ سنا ہی رہے تھے کہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی کوئی پول کھلتی ہے بی جے پی کی تو کوئی بڑا کانڈ بی جے پی کرواتی ہے تاکہ لوگوں کا دماغ ادھر سے ہٹ کر ادھر چلا جائے۔ تو کچھ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ستیہ پال ملک پلوامہ کی پول کھول ہی رہے تھے، یعنی سیدھا بی جے پی کی پول کھول ہی رہی تھی کہ عتیق اور اشرف کا انکاؤنٹر کروا دیا گیا تاکہ پوری میڈیا ادھر لگ جائے اور ہندوتو ٹولہ خوشی میں مگن ہو جائے۔ تو ستیہ پال ملک نے زبردست انداز میں اس وقت پلوامہ کی حقیقت کو بیان کرنے کا کام کیا ہے، اور اب لوگ باقاعدہ پلوامہ کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پلوامہ کی حقیقت پر بات کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ بھی پلوامہ نہ ہو جائے۔ پلوامہ حملے پر ستیہ پال ملک کے انکشاف پر پاکستان نے بھی ری ایکشن ظاہر کیا ہے، اور اپنے ملک میں بھی بڑا ری ایکشن آ سکتا ہے۔ اور ستیہ پال ملک جو کشمیر کے آخری گورنر تھے، انہوں نے بڑے کھل کر پلوامہ حملے پر یہ کہا کہ یہ انٹیلیجنس کی ناکامی کا نتیجہ تھا پلوامہ، اور اگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس وقت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے CRPF اہلکاروں کو بذریعہ ہوائی جہاز کشمیر لانے کی اجازت دی ہوتی تو یہ حادثہ نہیں ہوتا۔ یعنی ستیہ پال ملک سیدھا صاف انداز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی ناکامی یا حکومت کی یوں سمجھیے کہ ناکام پالیسی کی وجہ سے یہ پلوامہ کا حملہ ہوا ہے اور ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں۔ آئیے ناظرین، اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، سماجوادی پارٹی کے پروفیسر پڑھے لکھے آدمی رام گوپال یادو نے خدشہ ظاہر کیا کہ عتیق اور اشرف اور ان کے بیٹے کے بعد اب عتیق کے جو باقی بیٹے ہیں، سماجوادی پارٹی کے پروفیسر رام گوپال یادو نے کہا کہ عتیق کے بقیہ بیٹوں کا بھی انکاؤنٹر ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ یوپی میں اب لا اینڈ آرڈر پورا ختم ہو گیا ہے، اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یوگی آدتیہ ناتھ میں تھوڑی بھی لاج اور شرم باقی ہوگی،
थोड़ी भी, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि थोड़ी भी शर्म बाकी होगी तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी नाकामी पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यूपी मेरे हाथ में नहीं है और कोई मेरे हाथ में नहीं है, बल्कि गुंडों का राज यूपी में चल रहा है। और राम गोपाल यादव ने कहा कि अब बाकायदा पुलिस के हाथ में भी कोई महफूज नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अतीक के बाकी बेटों का भी इनकाउंटर हो सकता है। और उन्होंने तो, राम गोपाल ने तो यहां तक कह दिया, क्योंकि ये सारा इशारा उन्होंने किया कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐवान में बोला था, सभा में बोला था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, इसलिए अतीक को मारने वाले लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। यानी राम गोपाल ने साफ तौर से कह दिया कि वजीर आला ने यह इशारा किया था, तो इसका मतलब जितने भी गुंडे हैं, आतंकवादी है, उनका कुछ होने वाला नहीं है। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आइए, ऐसी ही एक और बड़ी खबर अतीक और अशरफ के इंतकाल के बाद उनके तदफीन और दफन को लेकर आ रही है। जी हाँ, अतीक और अशरफ इलाहाबाद के आबाई कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया, यानी दफन किया गया। असद के पहलू में ही उनको दफन किया गया। दोनों नाबालिग बेटे और अशरफ की बेटियां भी कब्रिस्तान पहुंची। बीजेपी और हिंदुत्ववादी तंजीमों के अराकीन ने जगह जगह मौत पर जश्न मनाया। जी हाँ, पटाखे फोड़े गए, मिठाइयाँ तकसीम की गई। यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पुलिस चौकस है। मकतूलीन की बेवाओं की सुपुर्दगी का इम्कान है। जांच के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है और अदालती तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया गया है। मीडिया और पुलिस की मौजूदगी में जो बेदर्दी के साथ बहीमाना अंदाज में कत्ल हुआ है, जय श्री राम के नारे लगाए गए, इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसे मौके पर जो ये नारे लगा रहे थे, जी हाँ, तो क्या वो इन आतंकवादियों का जो इनकाउंटर कर रहे थे, क्या वो मुजरिम नहीं है? तो क्या ये नारे लगाने वाले मुजरिमों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्या उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन खैर, हमारे इस प्यारे मुल्क में ऐसे भी बेगैरत और बेशरम लोग हैं कि किसी के बेदर्दी से कत्ल किए जाने पर भी जश्न मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। आइए, बड़ी खबर एक और आ रही है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद के कातिलों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद के कातिलों ने पूछगछ के दौरान कई चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। आप कातिलों के नाम जानते हैं, कौन कौन है? लौलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य। इन्होंने पुलिस को यह बताया कि अगर हम मर भी जाएं तब भी हमें कोई गम नहीं। अतीक और अशरफ के कातिलों का बड़ा बयान आया है या कि अगर हम मर भी जाए तो अब हमें कोई गम नहीं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बेटा अब तुम मरेंगे नहीं, बल्कि तुम्हें तो सर पर बिठाया जाएगा और हो सकता है अगले इलेक्शन में तुम्हें किसी बड़ी पार्टी से टिकट भी मिल जाए और तुम जीत कर भी आ जाओ। तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हें तो अब हीरो बनाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज चल पड़ा है। और कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि इन कातिलों के ताल्लुक बड़े बड़े लीडरों से भी मिलते हैं। अगर ईमानदारी के साथ में इन कातिलों का कनेक्शन अगर चेक किया जाए तो कहाँ कहाँ इनकी बैठक थी और कहाँ कहाँ इनके तार जुड़े हुए थे, वो पता चल जाएगा कि किसके इशारों पर कानून का कत्ल किया गया और पुलिस की मौजूदगी में अतीक और अशरफ का इनकाउंटर किया गया। आया दिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि सदियों पुरानी, 200 साल, 500 साल, 400 साल, सदियों पुरानी दरगाहों, मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब इसको लेकर बाकायदा वजीर आजम यानी नरेंद्र जी मोदी से लोगों ने मुदाखलत की दरख्वास्त की कि वजीर आजम जी आप इस मामले में कुछ बोलिए। तो अब इस पर मुझे मैं हंसूं या आप हंसे या मैं रोऊं या आप रोएं कि दरख्वास्त किससे की जा रही है? वजीर आजम जी से की जा रही है कि आप इस मामले में बोले। यूनाइटेड एक तंजीम है, गैर सियासी और समाजी तंजीम है, यूनाइटेड मुस्लिम ऑफ इंडिया। इन्होंने बाकायदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर उनसे कहा है कि वजीर आजम जी आप इन मामलों में खुद बोलें और मुदाखलत करें, इंटरफेयर करें, क्योंकि सदियों पुरानी दरगाहें, मदरसे और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सड़क पर रोजा इफ्तार करने की वीडियो वायरल हुई, जिसको लेकर हिंदू युवा वाहिनी, मुल्क की एक शरीफ तंजीम है, बहुत शरीफ लोग हैं, इन्होंने इस पर शिकायत की, मामला दर्ज हो गया। मैं मुसलमानों से भी ये कह रहा हूँ कि वो जो अच्छे दिन थे मुसलमानों के, एकता के, मुल्क के एकता के, अमन के, शांति के, मोहब्बत के, वो चले गए। इसलिए हमको भी चाहिए कि हम बेवकूफ़ी बंद करें। इस वक्त आपकी थोड़ी सी, आप अमन वाले हैं, आप थोड़ा सा अमन और एकता पहले वाली जहन में रखकर आप रोड पर नमाज पढ़ोगे या रोड पर इफ्तार करोगे तो इस मुल्क में वो लोग भी हैं जो एकता अमन को नहीं चाहते हैं, क्योंकि बाकायदा वो चाहते हैं कि दंगे फसाद हो और आपको निशाना बनाया जाए। तो मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि ऐसी हरकत न करें जिससे मुल्क के भगवा आतंकियों को माहौल ख़राब करने का मौका मिले और आप पर कार्रवाई हो। तो ये गाजियाबाद से खबर आ रही है कि सड़क पर रोजा इफ्तार करने की वीडियो वायरल हुई, जिसको लेकर हिंदू युवा वाहिनी ने शिकायत की और मामला उन लोगों पर दर्ज कर लिया गया है। आइए दिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जी हाँ, जम्मू कश्मीर से आ रही। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस वक्त मुल्क पूरा तबाही की तरफ बढ़ रहा है, संविधान का भी मर्डर और कत्ल हो रहा है, जमहूरियत का भी मर्डर और कत्ल हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क को बचाने के लिए, आईनी हुकूक, दस्तूरी हुकूक को बचाने के लिए, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए हर एक को अब एक होकर, मुत्तहिद होकर अपना रोल निभाना होगा। और उन्होंने कहा कि आपसी इख्तिलाफात और दूरियां ये कौमों के जवाल का सबब है। यानी उन्होंने मुस्लिम उम्मत को भी बड़ा पैगाम दिया और तमाम लोगों को बड़ा पैगाम दिया कि इस वक्त मुल्क सबसे नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। इस वक्त मुल्क जो है, मुल्क से कानून, सेकुलरिज्म और जमहूरियत का भी इनकाउंटर हो रहा है। तो मुल्क और दस्तूर को बचाने और जमहूरियत को बचाने के लिए हम सबको मुत्तहिद होकर अपना रोल अदा करना पड़ेगा। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज के दौर में सालिसी की बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है और उन्होंने कहा कि इस काम से, यानी अगर सालिसी यानी दोनों पार्टियों में कोई समझा बुझाकर मामले को ख़त्म करने वाला अगर कोई लोग हों तो इससे बरसों अदालतों का चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि सालिसी मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करती है और इस वक्त इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।